پیارے پیارے بھائیوں کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ جب کوئی آپ ان حضرات سے بتقاضا بشریت ہو جاتی تو بعض اوقات بڑی کڑی سزائیں اپنے نفس کو دیا کرتے ہیں. مثلا کیمیاء سعادت میں سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ جب جوتے پہننے لگے تو انہوں نے بے خیالی میں پہلے الٹے پاؤں میں جوتا پہن لیا پھر سیدھے پاؤں میں. فوراً یاد آیا کہ یہ تو میں نے سنت ترک کر دی. سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہنا جائے پھر الٹے پاؤں میں پہنا جائے، لیکن میں نے پہلے الٹے پاؤں میں پہنا پھر سیدھے پاؤں. یہ میں نے کیا کیا؟ تو انہیں مطلب بہت اس کا افسوس ہوا. لہذا اس سنت کے ترک ہونے کے کفارے میں انہوں نے گیہوں اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. اور ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ خوشی نہیں ہے سنتوں کا. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں کہ اس طرح کی سنتیں بھی ہم سیکھتے ہیں. لہذا جب بھی جوتا پہننا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا داخل کریں پھر الٹے پاؤں میں. جب اتارنے لگیں تو پہلے الٹا پاؤں چپل یا جوتے سے نکالیں پھر سیدھا. اسی طرح لباس جب پہنے تو پہلے سیدھا آستین میں داخل کریں پھر الٹا. اسی طرح پاجامہ جب پہننے لگے تو پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں. تو سنتوں کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. ایک بزرگ کے بارے میں امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان کا ہاتھ غلطی سے عورت پر پڑ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ ندامت کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا. یعنی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے انوکھے انداز اللہ والوں. ایک بزرگ کی نظر اچانک اوپر کی طرف اٹھی تو اوپر ایک عورت کھڑی تھی. اس ندامت کی وجہ سے کہ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو مجھے عورت نظر آئی تو میں نے نظر کیوں اٹھائی اوپر. اس ندامت کی وجہ سے شرم کے مارے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا. اب بتائیے ایک ہماری آنکھوں کا حال ہے ہر وقت بھٹکتی رہتی ہے. ہر وقت اس کو تاڑا اس کو گھورا اس کو دیکھا. فلم کے بورڈ دیکھے ایڈورٹائزمنٹ کے سائن بورڈ جس میں عورتوں کی تصویر یہ دیکھی. فلمی اخبار دیکھا نہیں خود فلمیں دیکھی نہیں چلتی پھرتی عورتوں کو دیکھا. معاذ اللہ. یاد رکھیے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. تو ماحول بہت عجیب و غریب ہو گیا. اگر آنکھوں پر قفل مدینہ لگ جائے تو انشاءاللہ یہ مسائل بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے. کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نگاہیں شرم و حیا کے سبب نیچی رکھا کرتے جھکی رہتی تھی. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے بہکانے سے کیا تعلق، شیطان کی کیا ہمت. ہر شخص پر شیطان مسلط ہوتا ہے. حمزاد جس کو آپ نے سنا ہوگا حمزاد، وہ ہر شخص پر حمزاد ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس پر حمزاد بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حمزاد آیا لیکن الحمدللہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا. تو شیطان تو بہت سارے ہیں تو یہ حمزاد جو تھا اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر دیا. یہ جنات کی قسم میں سے ہوتے ہیں. شیطان جو ہے یہ جن ہے. لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ فرشتہ ہے. نہیں، فرشتہ نہیں. یہ عبادت گزار بہت تھا، علم اس کے پاس بہت تھا، بڑا علامہ تھا. تو اس لیے یہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد. لیکن وہ تھا جن، آگ کی پیداوار، نوری مخلوق نہیں تھا، یہ ناری تھا. تو بہرحال میں پیارے اسلامی بھائیوں عرض کر رہا تھا تو ہماری نفسیات کا علم یہ ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بڈھی ہو جوان عورت ہو، جب بھی بات کریں گے تو اس کے چہرے پر ہماری نظر ہوتی ہے. عموماً یہ ایسا دیکھا ہے میں نے کہ نظر ہوتی ہے چہرے پر یہ. اور جب جوان عورت سے بات کرے اور چہرے پر نظر ہو اپنی آنکھوں کو تو پھوڑ دینا ہی چاہیے نا. یہ کیسے مطلب ہماری حالت ہو گئی. یعنی جو مذہبی لوگ ہیں ان کی بھی یہ حالت ہے. عوام تو بیچارے وہ تو عوام. تو کاش یہ سنت زندہ ہو جائے کہ ہم جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو ہماری نظریں نیچے ہیں. ایک دم یہ نہیں آ جائے گا آپ نے بس وہ احساس ہو گیا اب میں ایسا کروں پھر بھول جائیں گے. شیطان آنکھیں کھول کر آپ کی گاڑ دے گا چہرے پر. تو آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی. نظر پڑ جائے گی پھر جھکا لیں، پھر پڑ جائے گی پھر جھکا لیں، پھر پڑ جائے گی پھر جھکا لیں. آہستہ 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 انشاءاللہ آپ اس سنت پر کاربند ہو جائیں گے. اس پر عمل کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جذبہ ہو تو جذبہ خود رہنمائی کرے گا. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مدد فرمائیں گے مگر دل کا جذبہ ہو. اس طرح بیان کرتے ہوئے عام طور پہ مبلغین ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، وہ چاروں طرف نظریں گھماتے رہتے ہیں. میرا اپنا ذہن یہ کہ یہ بھی نہیں ٹھیک. اپنی نگاہیں نیچی ہو، بولتا چلا جائے.
इससे मेरे ख्याल में तो ये फायदा भी है कि कोई उठ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ दिल्ली से लोग इधर उधर देख रहे हैं, तो अपने बयान में दिल जमा रहेगा, न वो पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ, अपने टाइम का ख्याल रखना चाहिए कि मुझे इतनी देर पहले से टारगेट हो कि इतनी देर में बयान करूंगा, पर उतनी देर में बयान जरूर खत्म कर दे, ज्यादा तूल ना दे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें जो थी वो नीची रहती थी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुख्तलिफ अशार में इसका इशारा भी फरमाया, दुआ भी मांगी है, सरकार की नीची नजरों का सदका मांगा है। मसलन मुनाजात में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते हैं, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां। अल्लाह की बारगाह में आज जी कर रहे हैं आला हज़रत, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। सलाम में फरमाते हैं, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। बीनी मुबारक, ये नाक को बीनी कहते हैं, नाक है ना, तो बीनी कहते हैं। तो नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद भेजे और आपके मुबारक कान अजमत वाले नाक पर भी मतलब सलाम भेजा। या ऊंची बीनी से मुराद ये भी हो सकती है, तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माफ़िज़ ज़मीर क्या था वो नहीं पता, दोनों माना निकल, नाक पर सलाम भेजाओ ये भी निकलता, या ये भी हो सकता है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर देखते तो न जाने क्या क्या देख लेते, आलम बाला को देख लेते, लोहे महफूज पढ़ लेते, सब कुछ आपकी नजरों से क्या छुपा हुआ। तो हो सकता है कि आपके ऊंचे देखने की कैफियत पर दुरूद व सलाम भेजे हों आला हज़रत ने, दोनों ही सही है, या दोनों ही माना मुराद लिए हों, जब भी सही। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि बज़ाहिर नीची नजरें हैं, लेकिन आपकी शान मेरे आका आला हज़रत इस तरह बयान करते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया नहीं। यानी अर्श आजम पर आपकी गुजर है, मगर दिलों के फर्श पर आपकी नजर है, दिलों के अहवाल आप जान लेती। मलकूत मुल्क में कोई शय, न फरिश्ते आपसे छुपे हुए हैं, ना सारी ममलूकत, सारी कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं जो आपसे छुपी हुई हो, सब कुछ आप मुलाजा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी मुबारक मोहतरम नजर बख्शी है, लेकिन फिर भी जाहिरी आंखें जो वो नीची हैं, उम्मत की तालीम। लेकिन अफसोस उम्मत अब इस तालीम को फरामोश कर चुकी, वो आंखें नीची रखना बिल्कुल भूल गई। तो अल्लाह करेगा आंखों का कुफले मदीना मिल जाए, अल्लाह करे ज़बान का कुफले मदीना नसीब हो जाए कि हमारी ज़बान भी चहकती रहती है, बोलती रहती है। दुनिया सादत में एक बुजुर्ग का है कि उनकी हालत ये थी कि वो इस कदर खामोश तबीयत के मालिक थे, फजूल बातों से इतना दूर रहते थे कि अगर कोई कलेमा यानी वो लफ्ज जिसके मतलब माना बनते हो जुमले के हुक्म में आ जाता, समझो कि एक जुमला, अगर कोई जुमला कभी उनके मुंह से फजूल निकल जाता तो उसके कफ्फारे में 1 साल तक रोजा रखा करते, और अपनी हालत हमारे मुंह से काम का जुमला ही कब निकलता, हर वक्त फजूल बात की तारीफ भी नोट कर लीजिए। हर वो बात फजूल है कि जिसमें ना दीन का फायदा हो ना दुनिया का। इसी तरह फजूल निगाही, हम इधर उधर बिला जरूरत देखता, जरूरत है तो ऊपर भी देख सकते हैं, दाएं भी देख सकते हैं, बाएं भी, जिधर भी चाहें, जिसको भी चाहें, अगर जरूरत है देखने की तो देख सकते हैं। बिला जरूरत जो हम देखते हैं, काश उससे हमारी खलासी हो जाए। इसी तरह बिला जरूरत हम बोलते हैं कि ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा, जैसे कि मतलब ये नहीं कि जनाब वो अरे बहुत गर्मियां पड़ रही हैं तो बहुत सर्दियां हो रही हैं, तो बहुत बारिशें हो रही हैं तो कीचड़ खड़े हुए, जरूरत नहीं है, या सियासी हालात पर तबसरे हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बिला जरूरत, मतलब जो बातें होती हैं हमारी, बहुत सारी बातें बिला जरूरत होती हैं, इधर की पंचायत उधर की पंचायत, कभी मरी के मौसम का तस्करा है तो कभी कोयटा के मौसम का तस्करा है, तो कभी सीनरी की बातें हो रही हैं तो कभी पहाड़ों की बातें हो रही हैं, जिसका तस्करा यानी कि महज दुनियावी, यानी दुनिया का फायदा भी नहीं, ऐसे बस खामाखा टाइम पास या खुश गप्पियां जिसको बोलते हैं। फिर इस तरह की बातें करने की जिसकी आदत है तो आमतौर पे देखा है कि गीबत भी निकल जाती है, चुगली भी हो जाती है, फजूल बातें बढ़ते बढ़ते कबीरा गुनाह तक पहुंच जाती है, गीबत, चुगलियों और झूठ और दिल आजारियों तक नौबत आती है। तो काश हम सबकी आदत हो जाए, अल्लाह करे। तो कभी कभी हो सके तो कोई हमसे जब जुर्म सादिर हो जाए तो अगर ये कोशिश कर ली जाए कि ऐसी सजा अपने ऊपर डाल दी जाए हमारे लिए जो आसान हो। मसलन किसी के मुंह से गाली निकल गई तो वो इस तरह अपने आप को सजा दे सकता है कि मैं अब कल का नफली रोजा रखूंगा, या इतने नफल पढ़ूंगा, या
किसी के मुंह से फजूल बात निकल गई तो वो फौरन दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे। जब जब फजूल बात निकल जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे। तो इस तरह जब आप जरा सी बात निकल गई फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, जरा सी बात बोल गए फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, जरा सी बात बोल गए तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, तो शैतान बेजार होकर आपकी जबान को मेरा ख्याल है छोड़ देगा। यार इसकी जबान को कहाँ मैं पकड़ के उल्टी सीधी बातें करवाता हूँ, ये जब देखो दुरूद शरीफ, जब देखो सलातो सलाम, जब देखो दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो इसको फजूल बोलने मत दो। नहीं ये फजूल बोले ना दुरूद शरीफ पढ़े बार बार। इन्हें एक मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह हमारी निगाह गलत जगह पर पड़ गई तो कुछ थोड़ी बहुत सजा दे दी, 2 नफल पढ़ ली या इस बदनिगाही कर ली, तो इसके कफ्फारे में काफिले में सफर करूंगा। तो जब इस तरह अपने आप को कफ्फारे में काफिले में थकाओगे तो हो सकता है शैतान आपसे बेजार हो कि ये तो मेरे लिए मुसीबत बन जाता है, इसको एक गुनाह तो क्या करवाता हूँ, ये कई गुनाहगारों को तौबा करवा लेता है काफिले में जाकर। जरा गड़बड़ कर दी शैतान ने, कोई भूल हो गई अपनी, तो फौरन नेकी की दावत के लिए निकल गए। तो इससे भी शैतान बेजार होकर हो सकता है कि आपको गुनाह के मामले में कम तंग करे। तो इस तरह कोशिश की जाए कि अपने आप को कुछ न कुछ सजा देने का जहन बनाया जाए। याद रखिए एक एक लफ्ज का क़यामत के रोज हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लफ्ज। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी और सारी उम्मत को आंखों और जबान का बल्कि हर उज़्व का ग़ुस्ल मदीना नसीब फरमाए।